إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها وشدة ما تجدون من الحر من سمومها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني فهما آمین. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جو سارے جہان کا خالق، مالک
رازق اور حقیقی پالنہار ہے۔ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مذہب اسلام کو عطا کیا اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے پیدا فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً امام کائنات، رہبر عالم، محسن انسانیت، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس عنوان پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے موسم سرما کے بعض احکام اور مسائل۔ حضرات گرامی قدر، قبل یہ کہ میں آپ کے سامنے اس عنوان پر ان کے کچھ احکام اور مسائل کو بیان کروں، آپ سبھی کو ایک بات میں بتا دوں کہ جمعہ کے دن خصوصاً جو سرپرست حضرات جامعہ کے اندر آتے ہیں اور وہ طالبات بھی جو اپنے باپ بھائی یا جو ان کے ذمہ دار آئے رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ گفتگو کیجئے، گفت و شنود کیجئے، آپس میں حال چال لیجئے، لیکن جمعہ کے وقت تک آپ خیال ضرور کیجئے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو آدمی جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو یہاں وقت ہو جانے پر آدمی کو تنبیہ کیا جائے کہ بھائی وقت ہو گیا ہے، آپ لوگ آئیں، تو یہ معیوب ہے، خصوصاً جو ذی علم ہو، خصوصاً وہ طالبہ جو دین سیکھنے آئی ہو۔ اب بتائیے، ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کریں گے تو اگلا کون کرے گا؟ اس لیے ہمیں اس پر خاطر خواہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، ان آیتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً زمین اور آسمان کی خلقت میں، زمین اور آسمان کی پیدائش میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، کبھی اللہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں۔ تو یہی وجہ ہے کہ کبھی راتیں خوب لمبی ہو جاتی ہیں اور کبھی دن بڑا مختصر ہو جاتا ہے، کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اور کبھی جو ہے دن بڑا ہو جاتا ہے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے عظیم شاہکار ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ جس موسم سے گزر رہے ہیں، اس موسم میں بھی ہمارے لیے نصیحت ہے، اس موسم میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے۔ اگر ہم بنظر غیر دیکھیں کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے عظیم مظاہر ہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت کے بے شمار مظاہر ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم مظہر یہ ہے کہ موسموں کا مختلف ہونا۔
عظیم مظہر یہ ہے کہ موسموں کا مختلف ہونا اور موسم کا اختلاف اللہ رب العالمین کے عظیم قدرت کے شاہکار ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ ہم جس موسم کا استقبال کر رہے ہیں، جب یہ موسم جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ موسم سردی کا موسم ہے، جاڑے کا موسم ہے۔ اس جاڑے کے موسم میں اللہ رب العالمین کی قدرت سے جب ٹھنڈک اور سردی کڑاکے کی پڑتی ہے، جو ٹھنڈی اور سردی کا ہم احساس کرتے ہیں، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَمَا وَجَدْتُم مِّن بَرْدٍ أَوْ زَمْهَرِيرٍ فَمِن نَفْسِ جہنم، کہ لوگوں تم جو یہ موسم کی تبدیلی میں کبھی تم سردی کا احساس کرتے ہو، کبھی تم گرمی کا احساس کرتے ہو، تو یہ سخت کڑاکے کی ٹھنڈک اور سردی جو تم پاتے ہو تو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح تو تم گرمی کا احساس کرتے ہو وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث پڑھی، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کی باب صفت النار کی حدیث ہے، حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں فشدت ما تجدون من البرد، کہ تم جو ٹھنڈی کی شدت محسوس کرتے ہو وہ جہنم کے زمہریر کے حصے کا تقاضا ہے۔ جہنم میں جو زمہریر کا ہے، زمہریر ہے وہ سردی جو ہے، اسی کی وجہ سے تم اس کا احساس کرتے ہو، اور تم جو گرمی کا احساس کرتے ہو تو اس کے سموم کی وجہ سے، اس کے شدت تپش کی وجہ سے، آگ کے لپٹ کی وجہ سے تم اس کا احساس کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں جو چند احکام بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ اس میں ایک یہ چیز اس لیے میں یہ بیان کرنا مناسب سمجھا کہ چونکہ موسم بدلنے سے کچھ احکام بھی بدل جاتے ہیں، موسم بدلنے سے کچھ احکام شرعی کے اندر تبدیلی بھی واقع ہوتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جب گرمی کا موسم ہو اور شدت کی دھوپ ہو تو تم ظہر کی نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو، ابراد، ٹھنڈی کر کے، یعنی مؤخر کر کے پڑھو کہ آخری وقت میں تمہیں یہ شدت محسوس نہ ہو، تکلیف محسوس نہ ہو دھوپ کی وجہ سے۔ تو موسم سرما کی وجہ سے بھی شریعت نے کچھ رخصتیں ہم کو اور آپ کو دی ہیں، اور خصوصاً کچھ رہنمائیاں کی ہیں، اس لیے کہ یہ شریعت جو اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے، یہ شریعت نہایت ہی عزیز ہے، یہ شریعت، یہ نہایت ہی دین جو ہے بہت پیارا دین ہے، بہت سچا دین ہے، بہت اچھا مذہب ہے۔ اس لیے اپنے متبعین کو ہر طرح کے نقصانات سے بچا کر کے انہیں کچھ آسانیاں فراہم کی ہیں، انہیں کچھ آسانیاں دی ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسرن، کہ دین آسانی کا نام ہے۔ تو دین میں وہ آسانیاں جو اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو دیے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس موسم سرما کے اندر سردی کے تقاضے کے تحت ہمیں بھی ان موسموں سے مستفید ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کہ آئیے ہم جانتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں اس موسم میں کیا کچھ رہنمائیاں کی ہیں اور کون سی سہولتیں ہم کو دی ہیں، اور ان چیزوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز یہ ہے کہ سخت ٹھنڈی کی وجہ سے گرم پانی سے وضو کرنا۔ گرم پانی سے وضو کرنا یہ عام دنوں میں بھی جائز ہے، لیکن سردی کے تقاضے کے تحت چونکہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ گرم پانی کے بجائے ٹھنڈے پانی سے ہم وضو کریں اور اس کی ٹھنڈک کو ہم برداشت کرتے ہوئے اپنے آپ کو تکلیف محسوس کریں تو ہمیں زیادہ اجر ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ در حقیقت یہ باطل استنباط ہے، یہ غلط ہے۔ اگر شریعت نے آسانی کے طور پر ہمارے لیے جو وسائل مہیا کیے ہیں، یہ ہے کہ اگر اب یہاں ایک بات بتاؤں کہ گرم پانی کے استعمال اور عدم استعمال میں، خصوصاً یہ آج کا جو شمسی طاقت، سورج کی وجہ سے اور سولر سسٹم کی وجہ سے بھی لوگ پانی گرم کرتے ہیں اور اس کو استعمال میں لیتے ہیں، تو گرم پانی کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، جیسا کہ
फिक्र के अंदर उलमाए शाफिया और हनाबला के यहाँ इख्तिलाफ है इस बात पर कि क्या ये जायज है कि नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से उन लोगों का जो इस्तिदलाल है जिस पर मनाही है कि नहीं ये जायज नहीं है, उससे बीमारी लायक होती है। यानी जो धूप की वजह से जो पानी गर्म हो तो उससे एक बीमारी लायक होती है, बर्स की बीमारी, जो कि उनके दलाइल कमजोर हैं और ज़ईफ हैं, इसलिए वो काबिल तवज्जो नहीं है। राजे बात जो है वो ये कि ठंडी के तकाजे के तहत गर्म पानी का इस्तेमाल करना, गर्म पानी से वजू करना हमारे और आपके अजर सवाब में कोई कमी नहीं होती है, और इस सिलसिले में हमारे असलाफ का अमल हमें मिलता है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु काना यतवज़्ज़उ बिल हमीमी व यग़तसिलु मिन, कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ये गर्म पानी से वजू भी किया करते थे और गर्म पानी से गुस्ल भी किया करते थे। और इसी तरीके से हजरत अय्यूब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने नाफे रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल किया था इस बारे में गर्म पानी के सिलसिले में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो भी गर्म पानी से वजू किया करते थे और गर्म पानी से वो गुस्ल भी किया करते थे। और इसी तरीके से ये बात भी हमें मालूम होनी चाहिए कि कुछ लोगों का ये कहना कि गर्म पानी से इस्तेमाल करेंगे, तो वो हदीस जिसके अंदर कहा गया है कि इसबागुल वुज़ू अलल मकारिह, के नापसंदीदा वक्त में, मशक्कत भरे वक्त में कामिल तौर पर वजू करना, उनके उन लोगों का इस्तेदलाल है। तो मेरे भाइयों, शरीयत में जब भी कहीं आसानी और गैर आसानी में आपको इख्तियार दिया गया तो आप हमेशा आसानी को इख्तियार फरमाते। जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जब दो चीजों में इख्तियार देता तो आप हमेशा आसानी के पहलू को इख्तियार करते, इल्ला है कि उसमें कोई गुनाह हो। अगर गुनाह है तो आप उसको छोड़ देते। लिहाजा गर्म पानी का इस्तेमाल और इसी तरीके से उससे मुस्तफीद होना, इसमें हमारे सवाब में कोई कमी नहीं होगी। हाँ, अगर ये चीज के इंसान के पास गर्म करने के वसाइल ना हो, इंसान के पास गर्म करने के लिए सुविधाएं ना हो, ना आग उनके पास हो, ना इसी तरह जदीद जो चीजें इलेक्ट्रॉनिक चीजें जिससे हम इस्तेमाल करते हैं, पानियों को इस्तेमाल में ले लेते हैं और हमें उतनी तकलीफ नहीं होती है। जरा तसव्वुर कीजिए हमारे असलाफ के बारे में, हमारे सहाबा के बारे में, सहाबियात के बारे में। उनके जमाने में ये सारी सहूलतें और ये नेमतें नहीं थी, तो वो लोग किस कदर इसका सामना करते होंगे। और जो कई मक्का और मदीना में ठंड के मौसम में रहा हो, उनको एहसास होगा कि वहां जब ठंडी लगती है तो इतनी तेज हवाएं बादे सरसर की चलती है कि अंदर कलेजे तक जो है आदमी को हिल जाता है। इस तरीके से उस मौसम में अगर इंसान ठंडे पानी से वजू करता है तो यह निहायत ही फजीलत वाला अमल है। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिल खताया व यरफउ बिद दरजात, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज की रहनुमाई ना कर दूं, ऐसी चीज को ना बतला दूं जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे कमियों को मिटा देगा, तुम्हारे खताओं को दरगुजर कर देगा और तुम्हारे दर्जात को अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद कर देगा। अल्लाह के प्यारे सहाबा ने फरमाया, कालू बला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमें जरूर बताइए वो चीज क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इसबागुल वुज़ू अलल मकारिह, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मशक्कत सर्दी के घड़ियों में या इसी तरीके से तकलीफ के वक्त में इंसान कामिल तौर पर वजू कर ले। बहुत से लोग जब वजू करते हैं कि तो ठंडक की वजह से आज़ा को कामिल तौर पर नहीं धोते, जबकि वो गलत है। उसकी नमाज नहीं होती जिसको आज़ा जितना धोने का हुक्म दिया गया उतना न धोए। इसलिए कामिल तौर पर वजू करना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में आगे बयान फरमाया कि वंतज़ारुस सलात बादस सलात, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, यह भी तुम्हारे गुनाहों को मिटाता है और तुम्हारे दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये गर्म पानी का इस्तेमाल करना और सर्दियों में मुस्तफीद होना, ये काबिले कद्र और फजीलत वाला अमल है। और इसी तरीके से एक मैं हदीस बयान कर दूं जो हदीस बड़ी प्यारी है और वो हम सब के लिए नसीहत की चीज है। उसके अंदर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दो बंदों से बेइंतहा खुश होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन
दो बंदों से बेइंतहा खुश होता है, इस कदर खुश होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को देख करके मुस्कुराता है, अल्लाह ताला हंसता भी है, मेरे बंदे ने क्या अच्छा काम किया है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अला इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल, ए लोगों सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन दो लोगों को देखकर खुश होता है, दो लोगों को देखकर हंसता है। रजुलिन, एक ऐसा आदमी, कामा फी लैलतिन बारिदतिन मिन फिराशि, एक ऐसा आदमी जो सर्द रातों के अंदर, सर्द और काले की रातों में इंसान उठता है और नरम गरम बिस्तरों को छोड़ता है, मिन फिराशिही व लिहाफिही व दिसारिही, चादर को बालाए ताक रखकर उठ जाता है, फतवज्जा, फिर वो वुजू करता है, व काम इला सलातिन, और नमाज के लिए खड़े हो जाता है, फयकूल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल लिल मलाइका, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल को देख करके अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि मेरे फरिश्तों, मा हमला अब्दी हाज़ा अला मा सना, ए मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे को इस सर्द रातों के अंदर नरम गरम बिस्तरों को छोड़ने पर किस चीज ने मजबूर किया है, और इस तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए किस चीज ने इसे उभारा है। तो फरिश्ते कहते हैं, फरिश्ते जवाब देते हैं कि परवरदिगार आलम, रब्बना मा रजा मिन इंदक व शफकतन मिम्मा इंदक, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तेरा बंदा है जो तेरी रहमत का उम्मीदवार है, और ये तेरा बंदा है जो तुझसे खौफ खाते हुए ये अमल कर रहा है। तो अल्लाह ताला कहता है कि ए फरिश्तों, तुम गवाह हो कि मैंने उसे अपनी रहमत उसके नाम कर दिया और मैं उसे खौफ से अमन अता करता हूं। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत की बात है कि इंसान सर्द रातों के अंदर उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को मनाए, ये और इसी तरीके से ठंडा पानी से या गर्म पानी से वजू कर ले, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा पसंद है। और दूसरे आदमी को जिस पर अल्लाह खुश होता है वो मुजाहिद है, उस पर मैं बात नहीं करता। और इसी तरीके से दूसरा मसला यह है कि हीटर की तरफ रुक करके या आग की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना। हमारे यहाँ तो ठंडी कम लगती है ना इस इलाके में, तो लोगों को लगता होगा ये क्या मसाइल मौलाना बयान कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन जरा तस्वीर कीजिए, दुनिया में एक ही इलाका नहीं है, इतनी सर्दी लगती है, इतने कड़ाके की ठंडक पड़ती है, इस कदर शिद्दत कई कई दिन तो सूरज ही नहीं दिखता आदमी को, धूप नहीं दिखती आदमी को। जरा तस्वीर कीजिए कि वो लोग अगर इतनी ठंडी से बचने के लिए अगर वो आग के सामने या हीटर के सामने अगर वो नमाज पढ़ें तो इस पर शरीयत का क्या हुक्म है। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि बाज़ सलफ ने आग के सामने नमाज पढ़ने को मकरूह करार दिया है, ताकि यह नापसंदीदा अमल है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसा कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है। लेकिन जबकि दूसरे बहुत से उलमा हीटर के सामने या आग के सामने नमाज पढ़ने को कोई हर्ज नहीं महसूस करते हैं, और उन लोगों का इस्तेदलाल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो सही बुखारी के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उरिस्तु अलैया अन्नारा व अना उसल्ली, कि मैं नमाज पढ़ रहा था और मेरे सामने अल्लाह ताला ने आग को, जहन्नम को मेरे सामने कर दिया। उरिस्तु अलैया अन्नार, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं नमाज में हूं, मेरे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग को पेश किया। तो इससे क्या पता चलता है कि आग के सामने आदमी नमाज पढ़े तो उसकी नमाज में कोई कमी नहीं होती है। और इसी तरीके से तीसरा मसला यह, मेरे भाई चूंकि वक्त तेजी से निकलता चला जाता है, बातें रह जाती हैं, इसलिए मैं इख्तिसार से बातों को आगे बढ़ा देता हूं। और तीसरा मसला यह है कि आज़ा वुजू को एक बार धो लेना और उसके बाद तौलिए का इस्तेमाल करना। चूंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें या तो ये मालूम नहीं है कि वजू के आज़ा को 3 बार धोना ये मसनून है, अफजल है, और एक बार धोना ये वाजिब और फर्ज है। अगर एक बार में ही अगर इंसान का वो आज़ा भीग जाए, कोई हिस्सा खुश्क ना हो, तो मजीद वो ना धोए तो उसके लिए वो जायज है। इसलिए कि सही बुखारी के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अमल जिक्र किया गया है। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया, तवज़्ज़अ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ाए वजू को एक बार धोया। इससे पता चलता है रुखसत और जवाज। और इसी तरीके से वजू करने के बाद रुमाल का इस्तेमाल कर लेना, तौलिए का इस्तेमाल कर लेना, पानी को जल्दी से साफ कर लेना, यह भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपकी सुन्नतों के अंदर इसका तज़किरा मिलता है, जैसा कि कान अली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिरका,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تولیہ تھا یونشفو بہا بعد الوضو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد اس تولیے کا استعمال کرتے تھے اور اس سے اپنے پانی کو پونچھ لیا کرتے تھے. لہذا ان تمام باتوں سے یہ پتا چلا کہ ایک بار وضو میں اعضاء کو دھونا سردی کے تقاضے کے تحت اور اسی طریقے سے فوراً رومال اور دستی یا اسی طرح تولیے سے پانی کو پونچھ لینا ہمارے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ سردی کی وجہ سے گھروں میں نماز پڑھنے کا جواز. دیکھیے سردی کی وجہ سے جماعت میں شریک ہونا یہ افضل چیز ہے، بہتر ہے، محترم بشان عمل ہے، بڑی فضیلت ہے. لیکن انسان کبھی سردی زیادہ ہو، ٹھنڈ زیادہ ہو اور وہ آنے سے قاصر ہو، وہ چاہتا ہے کہ میں گھر ہی میں نماز پڑھ لوں، تو علماء نے اس سلسلے میں بھی جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آذان دی فی لیلۃ ذات برد، ایسی رات میں جو نہایت ہی سرد رات تھی اور اس میں ساتھ ہی ساتھ کڑاکے کی ٹھنڈک کی ہوا چل رہی تھی. تو وہ صحابی کہتے ہیں، حضرت نافع کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا الا صلوا فی رحالکم الا صلوا فی رحالکم الا صلوا فی رحالکم، اے میری آذان سننے والے لوگوں، تم اپنی نمازوں کو اپنے جگہوں پر اپنے گھروں میں تم ادا کر لیا کرو. اور پھر ان سے جب پوچھا گیا تو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک مرتبہ ایسا ہی تھے اور ایسے سرد رات تھی، آذان دی گئی اور آپ نے کہا کہ کہہ دو لوگوں سے کہ اپنے اپنے پڑاؤ میں ہی نماز پڑھ لیا کریں. اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ استدلال کیا ہے کہ سخت ٹھنڈی پڑ جائے، سخت سردی ہو، باد سرسا کی ہوائیں چلتی ہوں، تو انسان آذان سن کر کے مسجد میں نہ آ کر کے جماعت سے نماز نہ پڑھ کر کے گھر میں نماز پڑھ لے تو یہ بھی جواز کی صورت ہے. لیکن انسان اگر آئے اور عظیمت اور فضیلت کو حاصل کرنے کے غرض سے آ سکتا ہے تو اسے آنا چاہیے. ایک صحابی کا واقعہ میں بیان کروں، حضرت نعیم بن نحام رضی اللہ عنہ، حضرت نعیم بن نحام رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نودی للصبح فی یوم بارد، کہ صبح کی آذان دی گئی. اللہ اکبر. حضرت نعیم بن نحام کہتے ہیں صبح کی آذان دی گئی ایسے دن میں جو دن نہایت ہی سرد تھا اور اس دن میں نہایت ہی سردی تھی. وَأَنَا فِي مِرْتِ إِمْرَاتِ، اللہ اکبر، صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں آذان تو دی گئی صبح کی لیکن ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، سردی بہت زیادہ ہے. وہ اپنی بیوی کے ساتھ چادر میں لیٹے ہوئے ہیں اور تمنا کر رہے ہیں اے کاش کہ مؤذن یہ کہہ دیتا، مؤذن یہ اعلان کر دیتا آذان کے بعد من قعد فلا حرج علیہ. دل میں وہ صحابی رسول تمنا کر رہے ہیں کہ کاش مؤذن یہ اعلان کر دیتا آذان کے بعد کہ جو آدمی من قعد فلا حرج علیہ، جو آدمی اپنے گھروں میں بیٹھا رہ جائے، آذان سننے کے بعد جو آدمی مسجد کو نہ آئے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. ابھی وہ تمنا کر رہے ہیں، ابھی وہ تمنا کیے ہی ہیں. جیسے ہی مؤذن رسول نے آذان ختم کی اس کے بعد پھر یہی جملہ اس مؤذن نے کہا من قعد علیہ فلا حرج. اللہ اکبر. اس صحابی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، ابھی تمنا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. کہ اللہ وہ مؤذن کہتے ہیں، مؤذن رسول من قعد علیہ فلا حرج، کہ جو آدمی اس سرد رات میں آذان سن کر کے نماز کو نہ آئے تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور یہ علماء المانی نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے اور اس سے علماء نے یہ مسئلہ استدلال کیا کہ سخت سردی کی وجہ سے، سخت پالے کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے اگر آدمی کبھی مسجد نہ آ سکے تو یہ اور لیکن وہ گھر میں نماز پڑھے تو اس کے لیے جائز ہے. اور اسی طرح سخت سردی کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرنا، میرے بھائی یہ دو نمازوں کو جمع کرنا جہاں سفر میں جائز ہے اور اسی طرح مقام حج میں جائز ہے، اسی طریقے سے انسان کبھی سردی کی وجہ سے، کبھی بارش کی وجہ سے اور جو عذر شرعی جس کو وہ سمجھتا ہو میں دو نمازوں کو جمع کر سکوں تو اس کے اندر ایک لمبی فہرست جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طریقے سے امام ابن المنذر نے بیان کیا ہے کہ کون کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتا ہے. فقہائے شافعیہ نے یہ بارش کو اور سردی کو یہ عذر میں شمار فرمایا ہے، کہا کہ اس کی وجہ سے دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں. مثلا یہ کہ موسم میں خوب بارش ہو رہی ہے اور ٹھنڈی بھی ہے تو اگر وہ
जोहर असर एक साथ पढ़ लें, मगरिब इशा एक साथ पढ़ लें और लोगों की आसानी हो सके तो ऐसा जरूर कर लेना चाहिए। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा हुआ कि आपने जोहर और असर और मगरिब और इशा फी गैर खौफ वला मतर, बगैर किसी खौफ के और बगैर किसी बारिश के अल्लाह के रसूल ने दो नमाजों को ऐसे पढ़ाया। साहबे करम से पूछा गया बाद में अल्लाह के रसूल ने ऐसा क्यों किया, तो कहा कि उम्मत पर आसानी के लिए आपने ऐसा किया था। लिहाजा और ये बारिश का होना, सर्दी का होना, ये तो एक उज़्र शरई में उलमा ने शुमार किया है। इससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बगैर किसी उज़्र के दो नमाजों को जमा कर सकते हैं, तो फिर हमें हमारे लिए इसमें यह सबक है कि जब कोई उज़्र हो इस तरीके से और हम दो नमाजों को जमा कर लें तो इसमें कोई कबाहत, कोई हर्ज की बात नहीं है। और इसी तरीके से आज के इस खुतबा में छठा मसला यह है कि सर्दी की वजह से मौजों पर, जुराबों पर, जूतों पर, पगड़ियों और इसी तरीके से औरतें जो अपने सरों के ऊपर पट्टियां बांधती हैं, उन सब के ऊपर मसह करना यह जायज है। मसह करना, क्योंकि इंसान वजू करता है तो अगर बार बार जैसे उन सर में उड़े हुए चीजों को खोलने में हर्ज महसूस करे, इसी तरीके से पांव में जो मोजे पहनते हैं, जो जुराब पहनते हैं, तो उस पर वो हर्ज महसूस करे और वाकई मशक्कत की चीज है, तो इंसान को अल्लाह ताला ने ये रुखसत दी शरीयत ने, और इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रुखसत दी है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मसह जो है ये अहल सुन्ना वल जमा के खसाइस में से उलमा ने शुमार किया है। क्योंकि एक मसलक ऐसा है जिसे शिया या राफिजा कहते हैं, ये लोग मसह का इनकार करते हैं और इस सिलसिले में मसह की दलील पर बहुत सारी हदीसें हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया और आपने मसह अलल जवरबैनि वन नअलैन, आपने अपने दोनों मौजों पर मसह किया और अपने जूतों पर मसह किया। बताइए, कुछ लोग तो कहेंगे भाई जूते पर कैसे मसह कर रहे हैं। भाई जूते पर मसह की बात नहीं, जूते से नमाज पढ़ना भी हदीस के अंदर साबित है। क्योंकि जूता आज ये जमाना है कि हमारे लिए सारी चीजें हैं, बेहतरीन कालीन है, ये बेहतरीन फर्श है, सारी चीजें हैं, लोग जूते को बाहर उतार देते हैं। लेकिन वो जमाना जरा तसव्वुर कीजिए, उस जमाने में मस्जिदें कच्ची थी और वैसे ही कुछ ऐसी जरूरत की चीजें नहीं, तो उस जमाने में सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए, गर्मी की हिद्दत से बचने के लिए शरीयत ने यह भी जायज करार दिया है कि आदमी जूते पहनकर भी नमाज पढ़ ले, तो कोई तबाहत की बात नहीं है। और इस सिलसिले में मैं आपको एक हदीस बता दूं। हजरत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि कुन्तु फी सफर मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में था और आपने क़ज़ाए हाजत की, फिर आपने वजू किया, तो वजू करके आपने चेहरा और मुंह को धोया था कि मैं झुका आपके सामने कि आपके मोजे को उतारूं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाहुमा, छोड़ दो इन दोनों को, इसलिए कि मैंने इनको फइन्नी अदखलतहुमा ताहिरतैन, मैंने इन दोनों को ताहिर की हालत में पहना है, यानी ये वमसह अलैहिमा, और उन दोनों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसह किया। यानी लिहाजा ये पता चला कि इंसान को मोजे पर मसह करना चाहिए, और ये सिर्फ सर्दी की वजह से नहीं है बल्कि आम दिनों में भी मसह इंसान कर सकता है। और मसह का तरीका क्या है, मसह के तरीके उलमा ने मुख्तलिफ तौर पर बयान किए हैं, लेकिन मसह का तरीका यह है कि पानी से मसह करे इंसान, तो सबसे पहले वो अपने दोनों हाथों को भिगाए और उसके बाद वो पांव की उंगलियों की तरफ से शुरू करे, यानी दायां हाथ से दायां पैर और बायां हाथ से बायां पैर, उन उंगलियों के सिरे पर रखते हुए ऐसे यूं ऊपर करता हुआ ले आए पिंडली तक। ये सही तरीका है, ये सुन्नत तरीका है। लेकिन लोग वजू बनाते, मसह करते वक्त जब तरीका मालूम नहीं रहता है तो दाएं हाथ से दोनों में मसह कर लेते हैं, कुछ लोग दोनों हाथ से एक पैर में, फिर दोनों हाथ से एक पैर में ऐसा मसह करते हैं, जो कि ये मसह का सही तरीका नहीं है। मसह करने का सही तरीका क्या है कि दाएं हाथ से दाएं पैर को और बाएं हाथ से बाएं पैर को, और वो भी सिर्फ ऊपरी हिस्से में, और वो भी एक मर्तबा। कितना? एक मर्तबा, 3 मर्तबा मसह करने की जरूरत नहीं है। और इस सिलसिले में सही रिवायत मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी हजरत मुगीरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत से फारिग हुए और फिर आपने वजू किया, वमसह अलल खुफ़ैन,
और दोनों मोज़ों पर आपने मसह किया। फवज़अ यदहु अल-यमना अला खुफ़िल अयमन, आपने अपने दाएं हाथ को अपने जो है दाएं हाथ के मोजे पर रखा, दाएं पैर के मोजे पर रखा। और ववज़अ यदहु अल-युसरा अला खुफ़िल अयसर, और आपने अपने बाएं हाथ को इस तरह बाएं पैर के मोजे पर रखा, और इसी तरीके से आपने फिर ऊपर तक लेकर आए, पिंडलियों तक आपने मसा किया। यह मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है और अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। मसा के लिए वक्त कितना है? तो मुकीम आदमी हो उसके लिए 24 घंटे हैं, यानी 24 घंटा वो मसा के नमाज पढ़ सकता है। और इसी तरह मुसाफिर हो तो उनके लिए 3 दिन और 3 रातें हैं। ये तो मसा के ताल्लुक से रही बातें, लेकिन एक बात बता दूं कि मसा आप उसी वक्त कर सकते हैं जबकि ये 4 शर्तें पाई जाएं। एक ये कि जब आप मोजा पहने तो पहले वजू बनाए हुए हो, वजू बनाने के बाद आपने मोजा पहना हो। उसके बाद जब वक्त आएगा और आप फिर वजू बनाएंगे तो वहां से आप मसा शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपने बगैर वजू बनाए अगर मोजा पहना है फिर आप मसा करना चाहें तो आपका मसा नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये कि आप वजू बनाने के बाद उसको पहने हो, जैसा कि वो हदीस से साबित है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैंने उसको ताहिर की हालत में पहना है, यानी ये कि बावजू होकर उसको पहना जाए। इसी तरीके से मोजे पाक हों, हदस असगर में इसको सिर्फ किया जाएगा। इंसान मोजा पहना है लेकिन वो जुनूबी हो जाए, नापाक हो जाए, नहाने की जरूरत पड़ जाए तो फिर मोजा उतार करके उसको नहाना चाहिए, फिर उसका मसह नहीं चलेगा। हाँ, इल्ला कि वो आदमी माजूर हो, नहा नहीं सकता हो तो फिर उस पर वो मसह भी कर सकता है, तयम्मुम करके भी वो नमाज पढ़ सकता है। और इसी तरीके से वक्त के अंदर करना है, यानी जो शरीयत ने वक्त मुतय्यन किया है, मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रातें और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 दिन 24 घंटे 1 दिन और रात। और इसी तरीके से आज के इस बयान में 7वीं चीज यह है कि सर्दी के मौसम में तयम्मुम, चूंकि मेरे भाइयों सर्दी के मौसम में तयम्मुम चूंकि वक्त का तकाजा है, तयम्मुम वैसे भी आम हालात में भी इंसान कर सकता है, लेकिन उसके लिए यह चीज अल्लाह ताला ने बात की कि जब वो पानी ना पाए, तब पानी ना पाए तो वो तयम्मुम करे और तयम्मुम से फराइज की अदायगी वो कर ले। लेकिन अगर कोई आदमी ज़ईफ हो, बीमार हो, कमजोर हो, वो पानी इस्तेमाल करने की ताकत ना रखता हो तो उसको चाहिए कि वो तयम्मुम करे। और तयम्मुम के सिलसिले में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम जुनूबी हो या इसी तरीके से तुम नापाकी हो तो तुम तहारत हासिल करो। और इसी तरीके से आपको मैं एक बात यहाँ बताऊं कि ये तो ज़ईफों के लिए, बीमारों के लिए जो पानी इस्तेमाल ना कर सकता उनके लिए ये चीज है, लेकिन इंसान बसा औकात इतनी सर्दी हो, इस कदर ठंड हो कि खुद तवाना और तंदुरुस्त आदमी, जवान आदमी भी कभी अपने आप पर खौफ महसूस करे, अपनी जान पर वो दिक्कत महसूस करे कि मैं नहाऊंगा तो मेरी तबीयत बिगड़ सकती है, मेरी जान जा सकती है, मुझे बीमारी लायक हो सकती है। तो ऐसी सूरत में वो इंसान तयम्मुम करके भी नमाज पढ़ सकता है। जैसा कि इस सिलसिले में एक रिवायत जो हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है, वो कहते हैं कि गज़वे ज़ातिस सलासिल का वाक़या है। वो कहते हैं कि हम लोग सर्द तारीक रातों के अंदर हम लोग बाहर थे और उस मौके से ऐसा हुआ कि मैं एहतलाम हो गया मुझे। साहबी रसूल अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं एहतलाम हो गया मुझे, और सर्दी वाली रात थी, शदीदतिल बर्द का लफ्ज आया हुआ है कि इतनी ठंड थी कि इंसान सोच नहीं सकता कि कितनी ठंड रही होगी। वो कहते हैं कि इतनी ठंड थी तो मैंने क्या कहा कि मुझे खौफ लायक हुआ कि मैं अगर नहाऊंगा तो मेरी तो जान गई। चुनांचे वो सहाबी रसूल तयम्मुम करते हैं और तयम्मुम करने के बाद फिर सहाबा किराम को नमाज भी पढ़ा देते हैं। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े सहाबी रसूल हैं, मोहताज तारुफ नहीं है। ये कहते हैं कि मैंने नमाज पढ़ा दी। वहां से हम लोग जब आए फज़करू ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है इस वाक़े का जिक्र किया गया कि अम्र बिन आस ने ऐसे और ऐसे किया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पूछा कि क्या तूने वाकई ऐसा किया है? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैं जब देखा कि इतनी शदीद सर्दी है और इस कदर ठंड कड़ाके की है तो मुझे महसूस ये हुआ कि मैं नहाऊंगा तो मेरी जान चली जाएगी। और अल्लाह ताला का ये कौल मुझे याद आ गया, वला तख्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा,
کہ اپنے آپ کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کے اس استدلال کو دیکھا تو آپ کے نوازی ظاہر ہو گئے اور آپ نے مسکراتے ہوئے کچھ نہیں کہا. لہٰذا یہ پتہ کیا چلا کہ ایک انسان تندرست اور توانا ہو لیکن شدید سردی کی وجہ سے وہ نہانے سے قاصر ہو, اپنے جان پر اسے خوف ہو یا اسی طریقے سے بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو, تو اسے چاہیے کہ ایسے موقع سے وہ تیمم کر کے ہی نماز پڑھ لے. لیکن تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کیسے کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح تیمم کرتے ہیں جیسا وضو کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسے تیمم کرتے ہیں جیسے وضو میں ساری چیزیں کرتے ہیں. تیمم کا طریقہ وہ نہیں ہے, بلکہ تیمم کا طریقہ یہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 347 نمبر کی حدیث, اس کے اندر ذکر ہے کہ آپ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو تیمم کا طریقہ بتلایا تھا. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے بسم اللہ کہے, اور بسم اللہ کہنے کے بعد پاک مٹی پر وہ ایک مرتبہ مارے, اور مارنے کے بعد پھر اس کو یوں پھونکے, اور پھونکنے کے بعد دیکھے جو مٹی چلی جائے, اس کے بعد پھر اس کو اپنے چہرے کے اوپر ایک مرتبہ مسح کرے, اور پھر اسی ہاتھ سے آپ جو ہے ہتھیلی پر مسح کر لے. نہ زیرہ تک لے جانے کی ضرورت ہے, نہ پاؤں میں لے جانے کی ضرورت ہے, اور نہ ہی 3 یا 4 مرتبہ یا 2 مرتبہ کرنے کی ضرورت ہے, صرف ایک مرتبہ. یہ مسح کا صحیح طریقہ ہے. اور اسی طریقے سے ایک بات اور بتا کر خطبہ جمعہ میں ختم کرتا ہوں, وقت تو ختم ہوا ہے, یہ کہ سردی اور بارش, دیکھیے سردی کے موسم میں بارشیں بھی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ٹھنڈی بڑھتی بھی ہے. تو اس بارش میں انسان جب نکلتے ہیں تو بسا اوقات بارش کے چھینٹے بھی لگتے ہیں کپڑوں کے اندر, پانی جو کپڑے اور مٹی کے اندر مٹی اور پانی انسان کے کپڑے میں لگتے ہیں, تو انسان کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں کس طرح کا پانی لگا, کیسی مٹی لگی, ہمارا یہ نماز پڑھنا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. لوگ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ علماء نے اس سلسلے میں جو بات کہی ہے, خصوصاً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ یہ کہا کہ اصل بارش کے چیزوں میں اسی طرح کیچڑ اور مٹی میں اصل یہ ہے کہ وہ طاہر ہے, وہ پاک ہے, الا یہ کہ وہاں کوئی قرینہ صارفہ موجود ہو جو اس بات پر دلالت کرے کہ اس کی وجہ سے میں ناپاک ہوا ہوں. نہیں تو اس طریقے سے بارش کا پانی لگ جانا, اس کے ساتھ مٹی اور کیچڑ لگ جانا, یہ سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے. اور اس وجہ سے کہ بہت سے تابعین کے بارے میں اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ بارش کی وجہ سے چلتے تھے, ان کے کپڑوں کے اوپر مٹی اور اسی طرح کیچڑ اور بارش کے پانی لگتے تھے, اور وہ لوگ اس کو صاف بھی نہیں کرتے اور اسی حالت میں وہ نماز بھی پڑھ لیتے تھے. لہذا اس سے یہ پتا چلا کہ انسان یہ کیچڑ اور اسی طریقے سے بارش کی لگے ہوئے پانی اور مٹی, یہ ساری چیزیں پاک ہیں. اور میرے بھائیوں, اس سلسلے میں اور بھی باتیں بہت کچھ ہیں, لیکن چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اس لیے میں انہی چند باتوں پر میں اس خطبہ جمعہ کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما. بار اللہ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہے تو انہیں حلال روزی نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.